محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اس کے بدلے دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے گا اور آخرت کا اجر و ثواب تو اس سے کہیں زیادہ ہے، بڑا ہے، کاش کی لوگ سمجھتے۔ یہ آیت کریمہ میں نے ماہ محرم کی مناسبت سے پڑھی ہے۔ ماہ محرم یعنی یہ محرم کا مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور محرم کا مہینہ آتے ہی ہم لوگ 1447 ہجری میں داخل ہو گئے ہیں۔ ماہ محرم شرعی ناحیے سے اور تاریخی ناحیے سے بڑی ہی خصوصیت کا حامل ہے۔ آئیے ہم اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ماہ محرم کی پہلی خصوصیت۔ ماہ محرم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو زمین کو بنایا تو یہ مہینے کی جو گنتی ہے، جو 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے تعلق سے کہا جو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی عزت کی جاتی تھی۔ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، اس مہینے کے اندر، ان مہینوں کے اندر لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اس مہینے کے اندر یعنی اس محرم کے مہینے میں اور اس کے علاوہ جو اور مہینے حرمت والے مہینے ہیں، خاص طور سے لڑائی جھگڑا کرنا، گناہ کا کام کرنا، معصیت کا کام کرنا، جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ہر پورا سال منع کیا گیا ہے کہ یہ معصیت اور گناہ کا کام پورا سال آپ نہ کرو، لیکن خاص طور سے جب حرمت والے مہینے آ جائیں، جیسے یہ محرم کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی خاص طور سے لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، گناہ کا کام، معصیت کا کام، ان تمام چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیشہ بچنا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے بچنا ہے۔ تو ماہ محرم کی شرعی ناحیے سے اگر ہم دیکھیں تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نفلی روزوں میں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سال بھر جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں الگ الگ، تو ان تمام نفلی روزوں میں محرم کے روزے کی فضیلت خاص طور سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد شہر اللہ المحرم، کی رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے یعنی یہ محرم کا روزہ یہ سب سے فضیلت والا روزہ ہے۔ خاص طور سے اس مہینے کے اندر ہمیں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر ہم پورے مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے، نہیں رکھ سکتے، جو بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ افضل روزے اس مہینے کے ہیں
تو کم از کم ہمیں عاشورہ کا روزہ تو رکھنا چاہیے. عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے. محرم کی 10ویں تاریخ جسے عاشورہ کا دن سے کہا جاتا ہے, تو اس مہینے کو تو اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اس کی بہت زیادہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ یکفر السنۃ الماضیہ, کہ اللہ رب العالمین گزشتہ ایک سال کے گناہ کو ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. تو عاشورہ کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں آنے والے سال اگر زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے, چونکہ وہ لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, اس لیے میں آئندہ سال 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا, یعنی 9 محرم کا روزہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اگر ہم نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, زیادہ روزہ کا اہتمام ویسے تو کرنا چاہیے, لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ہمیں 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو 2 دن روزہ رکھنا چاہیے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. گزشتہ ایک سال کے گناہ جو ہم کر چکے ہیں, صغیرہ گناہ ہے, اللہ رب العالمین نے معاف کر دیتا ہے. تو اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کی روزوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے, اس لیے ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شہر اللہ المحرم, کہ اللہ رب العالمین کا یہ مہینہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے, اور اس مہینے اللہ کی طرف نسبت کر کے پھر روزے کی فضیلت اس طرح سے اس مہینے کے روزے کی جو بتلائی گئی ہے, اس سے بھی ہمیں اس مہینے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں, سارے مہینے اللہ کے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہینے کی نسبت یہ کہا گیا کہ اللہ کا مہینہ ہے, آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے خانہ کعبہ کو کیا کہا, بیت اللہ, اللہ کا گھر. خانہ کعبہ بیت اللہ, اللہ کا گھر, جبکہ اس پورے روئے زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں سب اللہ کی مسجدیں ہیں, سب اللہ کا گھر ہے. لیکن خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ کہا گیا اور بیت اللہ اللہ کی جانب جو نسبت کی گئی, اس سے ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا گھر, سارے گھر اللہ کے ہیں, لیکن بیت اللہ یہ خانہ کعبہ اللہ رب العالمین کی طرف جو نسبت کی گئی ہے. تو اسی طرح سے سارے مہینے اللہ کے ہیں, لیکن محرم کے ساتھ جو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے, اس سے ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. یہ ہو گئی 2 بات. تیسری بات, ماہ محرم کو اگر تاریخی ناحیے سے دیکھا جائے تو بہت ساری تاریخیں اس مہینے سے وابستہ ہیں. بہت سارے ایسے عظیم واقعات جو اس مہینے سے وابستہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اس کا مطالعہ کر لیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد کی بھی اگر تاریخ پڑھیں, تو اس ماہ محرم سے بہت ساری تاریخیں, بہت سارے واقعات اور بہت سارے عظیم واقعات اس مہینے سے وابستہ ہیں. سب سے بڑی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی, کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی, اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. یہ فرعون جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے, جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور وہ بنو اسرائیل پر جس وقت وہ ظلم و تشدد کی آگ برسا رہا تھا, اور اسی طریقے سے وہ لوگوں کو کیا کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری, میرے علاوہ اس دنیا کے اندر تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, لہذا تم میری ہی عبادت کرو. اور یہی نہیں بلکہ وہ انا ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, لہذا تم میری عبادت کرو. اور یہی نہیں, وہ ربوبیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا, الوہیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا, اور اسی طریقے سے وہاں پر بنو اسرائیل پر ظلم و تشدد کی آگ برساتا تھا. اور اللہ رب العالمین نے اس کو جو عارضی اختیارات دیے تھے, ان عارضی اختیارات پر گھمنڈ کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے وہ یہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر,
वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, क्या मैं वहां उन लोगों को जमा करके उन लोगों से ये कहता था अलैसा ली मुल्कु मिस्र, क्या मैं मिस्र का बादशाह नहीं हूँ, बादशाहत तो मेरे हाथ में है, क्या मैं बादशाह नहीं हूँ। वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, और ये जो नहरें जारी हैं, ये नहरें जो बह रही हैं, नहरों को तुम देख रहे हो, ये किसकी मिल्कियत है, ये किसकी मिल्कियत है। ये दावा करता था कि ये मेरी मिल्कियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसको आरजी इख्तियार दे दिए थे, उस आरजी इख्तियार को लेकर के वो घमंड करता था, तकब्बुर करता था। और यही नहीं बल्कि कुरान ने कहा कि इतना बड़ा जालिम व जाबिर, उस दौर का सबसे बड़ा जाबिर, उस दौर का सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा सफाक, सबसे बड़ा खुरेज ये फिरौन, जो इस सिलसिले में कहता था, अल्लाह ने कहा इन्न फिरौना अला फिल अर्ज़ि वजअल अहलहा शिय्यन यस्तज़िफु ताइफतन मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तही निसाहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। इसी फिरौन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये फिरौन जो उस वक्त बहुत बड़ा जालिम व जाबिर, जो लोगों पर जमीन के अंदर शरकती उसने फैला रखी थी और लोगों को कमजोर करके रखा था, ग्रुप बना दिया था, एक ग्रुप को कमजोर बिल्कुल कर दिया था और वहां के लड़कों को ये कत्ल कर देता था और लड़कियों को जिंदा छोड़ता था। ये सबसे बड़ा तारीख का सबसे बड़ा जालिम और जाबिर हुक्मरां जो फिरौन गुजरा हुआ है, उसकी आप देखिए वो जो अंजाम पर पहुंचा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसको अंजाम तक पहुंचाया, ये वो वही महीना है, यानी माह मुहर्रम का वो महीना है कि माह मुहर्रम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सजा दी थी और वो हिलाक व बर्बाद हुआ था। ये वही तारीख है, यौम आशूरा का दिन 10 मुहर्रम की फिरौन जो अपने दौर का सबसे बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी 10 मुहर्रम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हिलाक व बर्बाद किया। इस समंदर के अंदर डूब रहा है, मर रहा है, गर्क हो रहा है। और एक बात आप याद रखें कि जालिम जो सबसे ज्यादा जुल्म करता है, मजलूमों का हक मारता है और इसी तरीके से उन्हें सताता हो, परेशान करता है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त आती है और मजलूम के सामने जब उसको सजा मिलती है तो मजलूमों को दिल को सुकून पहुंचता है, उनको ठंडक पहुंचती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी फिरऔन को जो पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा था बनु इसराइल पर जुल्म और तशद्दुद की जो आग बरसाता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मुहर्रम के महीने में जब उसे हिलाक किया तो बनु इसराइल के सामने ही हिलाक किया। एक तरफ बनु इसराइल की जमात जिनको वो कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इबादत करो, उन्हीं के सामने जब समंदर में डूबने लगा, गर्क होने लगा, मरने लगा, तो कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनु इसराइल ईमान लाए और मैं ईमान लाना चाहता हूं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। जब अपनी आंखों से मौत को देख लिया, मौत के फरिश्तों को देख लिया तो उसे तौहीद याद आ गई। जब उसने अपनी आंखों से मौत के फरिश्ते को देख लिया तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन याद आ गया, ईमान लाने की बात करने लगा, तौहीद की बात करने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ईमान को ठुकरा दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ईमान को ठुकरा दिया, कबूल नहीं किया और कहा आल आना मिन क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अब तू ईमान लाने की बात कर रहा है, अब तू ईमान लाने की बात कर रहा है, अब तुझे तौहीद का सबक याद आ रहा है और इससे पहले तू फसादियों में से था, तू फसाद बर्पा करता था, लिहाजा तेरे ईमान को कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन को हिलाको बर्बाद किया इसी महीने में, माह मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस जुल्म का खात्मा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम इसी खुशी में रोजा रखते थे, मूसा अलैहिस्सलाम इसी खुशी में रोजा रखते थे कि फिरौन हिलाको बर्बाद हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग, ये कौम यहूद रोजा रखते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे भाई हैं, वो भी नबी मैं भी नबी, और अगर ये कौम यहूद अगर मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हुए ये लोग अगर 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते हैं तो मैं भी इसको रोजा रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम इनकी मुखालिफत करते हुए 9वीं मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा। लिहाजा अगर कोई शख्स 2 दिन
9 तारीख और 10 तारीख को रोजा रखता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत बयान की, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो कहने का मतलब ये है कि इस महीने से जो तारीखी एतबार से भी अगर देखा जाए तो ये महीना बहुत ही उसकी अहमियत का हामिल है कि इस महीने से बहुत सारी तारीख वाबस्ता है, और उनमें से एक अहम और सबसे बड़ी तारीख ये है कि फिरौन का जो सबसे बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी महीने के अंदर उसका खात्मा किया। इसी तरह से आप देखें मुहर्रम की चौथी खुसूसियत, ये इस्लामी महीने की इब्तिदा, इस्लामी महीने की इब्तिदा इसी माह मुहर्रम से होती है। इस्लामी कैलेंडर का आगाज इसी माह मुहर्रम से ही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये इस्लामी कैलेंडर इस तरह से नहीं थे, और इसी तरीके से इसकी इब्तिदा माह मुहर्रम से जो शुरू की गई है ये उनके दौर में नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुजरने के बाद जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो उन्होंने सहाबे किराम से मशवरा किया कि इस्लामी कैलेंडर का आगाज किया जाए, इस्लामी कैलेंडर को शुरू किया जाए, तो इस सिलसिले में हमें कैसे क्या करना है। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक उन्वान बनाया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को बनाया जाए और उसी हिसाब से इस्लामी कैलेंडर का आगाज हो। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को उन्वान बनाया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए तो वहां से इस्लामी कैलेंडर का आगाज किया जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही दूरअंदेश, बड़े ही साहिब बसीरत शख्स थे, उन्होंने अपनी दूर अंदेशी को सामने रखते हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लामी कैलेंडर का आगाज अगर किया जाएगा और अगर उन्वान अगर किसी चीज को बनाया जाएगा तो हिजरत को उन्वान बनाया जाएगा। कि हिजरत ये कोई मामूली चीज नहीं है। हिजरत जो सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की जो बड़ी बड़ी कुर्बानियां थी, जो उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उसी को उन्वान बना करके उन्होंने इस्लामी कैलेंडर शुरू किया कि जब भी माह मुहर्रम लोगों के सामने आएगा, मुहर्रम का महीना जब शुरू होगा तो उस वक्त सहाबे किराम की कुर्बानियां हमें याद आएंगी कि सहाबे किराम ने हिजरत किया था और कैसे हिजरत किया था। आप पढ़ें और सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की वो तारीख को आप पढ़ेंगे कि सहाबे किराम में जो मक्का वाले सहाबा थे, मक्का के जो सहाबा थे जिन्होंने हिजरत करके मदीना वो गए, मदीना में उनका कुछ भी नहीं था, न कोई घर, न कोई रिश्तेदार, न खेतियां, कुछ भी नहीं था उनके पास, मदीना में कुछ नहीं था। जबकि वो मक्का के अंदर काफी पैसे वाले थे, दौलत वाले थे, उनके पास सब कुछ मक्का के अंदर था, लेकिन उन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी, इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी। और इसी तरीके से इस्लाम की खातिर मक्का को छोड़ करके वो मदीना की तरफ चले गए। और उस वक्त हालात इतने खराब थे, हालात इतने नाजुक थे कि एक तरफ अगर औलाद हिजरत कर गई है तो वालिदैन घर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाई हिजरत कर गया है तो बहन यहाँ मक्का में बैठी हुई है, शौहर चला गया है तो बीवी बैठी है, बीवी चली गई है तो शौहर बैठा है। उस वक्त हालात इतने नाजुक थे, लेकिन लोग इस्लाम की खातिर अपने मुल्क को, अपने वतन को छोड़ करके मदीना की तरफ मुंतकिल हो रहे थे। अबू सलमा, हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब इनके हिजरत करने की बारी आई तो इन्होंने उम्मे सलमा की बीवी को जब लेकर के वहां से जाने लगे, मक्का वाले आए और उन्होंने पकड़ लिया। कहा, अबू सलमा कहाँ का इरादा है, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपना इस वतन को छोड़ करके, मक्का को छोड़ करके मैं मदीना की तरफ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें इजाजत है, तुम मक्का छोड़ करके मदीना जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी बीवी जो उम्मे सलमा है ये तो मक्का के रहने वाली है, ये यहाँ की लड़की है, इसे हम तुम्हें नहीं ले जाने देंगे, तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए और वो साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन मक्का वाले ने उम्मे सलमा को रोक लिया। अबू सलमा तने तनहा गए, मदीना पहुंचे। शौहर मदीने में, बीवी मक्के में, ये बहुत बड़ी कुर्बानियां उन्होंने उस वक्त दी थी। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया बहुत ही मशहूर और मारूफ है कि सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब हिजरत करने की बारी आई, मक्का के अंदर उन्होंने बहुत कमाया था, मक्का के अंदर उन्होंने बहुत ही रुपए और पैसे जमा किए थे और उन्होंने इस तरीके से उनके पास बहुत ही दौलत था। लेकिन जब हिजरत करने का वक्त आया और मक्का से निकल करके जब मदीना जाना चाहते थे, मक्का वाले आए, उनको घेर लिए और कहा, ऐ सुहैब कहाँ का इरादा है, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि अब मैं मक्का छोड़ करके मदीना की तरफ जा रहा हूँ, मदीना में रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि ये माल, ये मनाल, ये दौलत,
یہ जो तुमने कमाया है और ये सारी चीजें लेकर के जो जाना चाहते हो, ये तुमने मक्का में रह करके कमाया है। हम तुम में से अगर तुम जाना चाहते हो तो ये मालो दौलत, ये घर, ये रुपए और पैसे, ये दिनार और दिरहम, ये सारी चीजें तुम्हें मक्का में छोड़ना पड़ेगा और तने तनहा तुमको वहां से जाना पड़ेगा। अगर जाना भी चाहते हो तो तने तनहा तुमको अकेले जाना है, कोई भी चीज मक्का से हम तुमको नहीं ले जाने देंगे। शुएब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कहा कि ये मालो दौलत जो मैंने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, ये मेरा है, ये तुम्हें मुबारक हो, इसे तुम ले लो। और वो तने तनहा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूरा वाकया उन्होंने बताया, हिजरत का पूरा वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब, ऐ सुहैब, तुमने बहुत ही नफा बख्श सौदा किया है, तुमने बहुत ही नफा बख्श सौदा किया है। कौन सी नफा बख्श सौदा? उन्होंने तो सब कुछ मक्का में छोड़ दिए, उनके पास कुछ नहीं है, कंगाल हो गए, तने तनहा वहां चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने आखिरत के बदले दुनिया को छोड़ा है, दुनिया के साजो सामान को तुमने इसलिए छोड़ा है ताकि तुम्हारी आखिरत बन जाए, आखिरत के लिए तुमने ऐसा किया है। तो गोया कि तुमने बहुत ही नफा बख्श सौदा किया। बाद मुफस्सिरीन इस सिलसिले में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं के बारे में आयत करीमा नाजिल की, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर अपने जानों की भी जान की कुर्बानी पेश कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि माह मुहर्रम और ये इस्लामिक कैलेंडर जो आगाज हुआ है, आज पहली तारीख है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत को उन्वान बना करके उन्होंने इस्लामिक कैलेंडर को बनाया, ताकि जब भी माह मुहर्रम आए, जब भी मुहर्रम का महीना आए, तो हमें सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की कुर्बानियों को हमें याद करना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। उस कुर्बानी के बारे में तो हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हिजरत का दरवाजा तो चूंकि अब बंद हो चुका है, हम हिजरत नहीं कर सकते हैं जाहिरी हिजरत, लेकिन बातिनी हिजरत हम कर सकते हैं। बातिनी हिजरत का मतलब ये है कि शिर्क से तौहीद की तरफ आप आ जाएं, शिर्क से तौहीद की तरफ आ जाए, कुफ्र से इस्लाम की तरफ आ जाए। और इसी तरीके से अगर आप मस्जिदों से नहीं जुड़े हैं तो आप मस्जिदों से जुड़ जाएं, नमाजों का एहतमाम करने लगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठ को छोड़ करके सच को लाजिम पकड़ ले। ये सारी चीजें हैं, इन चीजों की आदमी कुर्बानियां दे सकता है और देना चाहिए। तो ये माह मुहर्रम, इस महीने से इस्लामिक कैलेंडर से हमें हिजरत की याद आती है, और इसी तरीके से सहाबे किराम की कुर्बानियों को हमें याद रखना चाहिए। अब्दुल्ला एक सहाबी है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करना चाहते थे, और जब उन्होंने बैत के ताल्लुक से बात कही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त रखना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शर्त क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम इस शर्त पर लाना चाहता हूं, क्या पिछले मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अन्नल इस्लाम तहदिमु मा काना क़ब्ला व अन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्ला व अन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्ला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो तो इस्लाम से पहले जितने तुमने गुनाह किया सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ कर देगा। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अगर कोई हज करता है और हज मबरूर पा लेता है तो उससे पहले के सारे गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी बात जो कही थी कि हिजरत ये अपने से पहले तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। यानी गोया कि तुम हिजरत की यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बताई है, तो माह मुहर्रम और इस महीने से इसका ताल्लुक है। इसी तरीके से माह मुहर्रम से एक वाकया और जुड़ा हुआ है, जो है वाकया करबला। यानी इस महीने में 10वीं तारीख को हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत इस महीने में पेश हुई, 10वीं तारीख को पेश हुई, वाकया जो बहुत बड़ा वाकया था, बहुत बड़ा तानहा था, लेकिन वो एक तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आजमाइश थी। वो उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, जो अपने उस आजमाइश में वो कामयाब हो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, कहा सय्यदा शबाब अहल जन्ना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, उनकी फजीलत बयान की, कहा कि ये मेरे दोनों नमाज़ें ये जन्नत में नौजवानों के
सरदार हो गए, और दोनों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में दोनों ने कुर्बानियां दी, दोनों आजमाइश पर उतरे। एक तो उन्होंने अपने जान की कुर्बानी पेश कर दी, और दूसरे हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कुर्सी की कुर्बानी कर दी। अपने कुर्सी की कुर्बानी की, जिस हुकूमत पर थे उन्होंने वहां से हट करके अमीर मुआविया के हवाले कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस महीने में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया भी पेश आया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, आज मामला ये हो गया है कि हजरत माह मुहर्रम का जब महीना, ये मुहर्रम का महीना जब आता है, उसकी पहली तारीख जब आ जाती है, और उसके बाद से इस मुहर्रम की महीने की फजीलत क्या है, उसकी अजमत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या फजीलतें बयान की है, और इस महीने पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइज्जत से पहले जो हालात आए, लोग इसको भूल चुके हैं, लोग बिल्कुल मुकम्मल तौर से भूल चुके हैं। माह मुहर्रम जब आता है तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत याद आती है। ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, और इसी तरीके से जो उन्होंने शहीद किया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे निपटेगा। वो सहाबी रसूल, वो नमाज़े रसूल को शहीद किया गया। लेकिन इस्लाम के अंदर ये बात जो कही गई है कि किसी की शहादत पर या किसी की मौत पर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन गम मनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन गम मनाना चाहिए। उसके बाद गम मनाने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि अगर कोई औरत है, अगर उसके शौहर का इंतकाल हो गया है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 4 महीना 10 दिन शोक मनाने की इजाजत है। उसके अलावा शरीयत किसी को इजाजत नहीं देती है। 14 सदियां गुजर गई, उसके बावजूद लोग माह मुहर्रम का महीना आता है तो लोग उनके वाक़े को याद करके पहले ही तारीख से लेकर के और उसी तरीके से मुहर्रम के इस पहले अशरे में न जाने कौन कौन सी चीजें ये लोग कारनामे अंजाम देते हैं। ये मुहर्रम का महीना ये अजमत वाला महीना है, लेकिन इसके अंदर इतने भी ज्यादा खुराफात, उसका लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये महीना आता है, कितने ऐसे लोग हैं गोश्त अपने ऊपर हराम कर लेते हैं कि हम इस अशरे के पहले अशरे में हम गोश्त नहीं खाएंगे। इसी तरीके से सफेद कपड़ा पहनना अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, काले कपड़े में आ जाते हैं। और इसी तरीके से इस महीने के अंदर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े को सामने रखते हुए पानी की सबीलें लगाते हैं। पानी पिलाना अच्छी बात है, पानी पिलाना सवाब का काम है, पानी लोगों को पिलाना चाहिए, साल भर पिलाना चाहिए। ये 10 दिन के अंदर जो जगह जगह पर पानी रखा रहता है और लोग ये कहते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसी तरीके से भूखे प्यासे शहीद कर दिया गया, भूखे प्यासे उनको मार दिया गया, तो इसी वजह से आज हम लोगों को ये 10 दिन तक इस तरीके से लोगों को पानी पिलाते हैं। ये क्या है? इसका शरीयत में कोई हुक्म नहीं है। और इस तरह से खास तौर से इस अशरे के अंदर सिर्फ पानी पिलाना और उसको हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े से जोड़ना, ये किसी भी नाहिये से दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से आप देखिए कि इस महीने के अंदर, इस अशरे के अंदर मातम किया जाता है, मातम किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लैसा मिन्ना मन लतिमल खुदूद व शक्कल जुनूब व दावा बिदावल जाहिलिया, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा शख्स हम में से नहीं है जो अपने गाल पर चाटा मारे, अपने गिरेबान को फाड़े और इसी तरीके से जाहिलियत की पुकार पुकारे और इसी तरीके से जाहिलियत की बोली बोले। आज देखिए मुहर्रम का महीना जब शुरू होता है और उसकी 1 या 2 तारीख के बाद से वो सिलसिला शुरू होता है, लोग मातम करना शुरू करते हैं, अपने गिरेबान को चाक करते हैं और अपने सीनों को फाड़ते हैं और जाहिलियत की पुकार लगाते हैं, या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। इस तरह का जो नारा लगाया जाता है ये जाहिलियत का नारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना किया है। और इस तरह से जो खास तौर से इस अशरे के अंदर किया जाता है, अफसोस की बात तो ये है कि जो लोग ये काम जिनका था, जो कर रहे थे, उनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका देखी देखा हमारे कुछ मुसलमान भाई भी शामिल हो गए हैं। ये सुन्नी मुसलमान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी मुहर्रम को वही फजीलत दे दी है और उस माह मुहर्रम को उसी फजीलत से वो लोग जानते हैं जो फजीलत वो बयान करते हैं जो उनके नजदीक है। और उन्हीं के पीछे चल करके जुलूस निकालना, मातम करना और इसी तरीके से अपने गिरेबान को फाड़ना, जाहिलियत की पुकार पुकारना, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ये लोग भी वही काम करने लगे हैं, जबकि ये जाहिलियत की चीज है। इस महीने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे डरना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो इफरात व तफरीत के शिकार हो चुके हैं। एक फिरका तो वजूद में आया जो अहले बैत की तारीफ कर रहा है, इतने अहले बैत में सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ में गुलू कर गया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चंद सहाबा को छोड़ करके, तकरीबन 5 या 6 सहाबी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफें करते हैं, उनके अलावा बाकी जितने सहाबे के नाम है उनको गालियां देते हैं।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرک کیا جاتا ہے اور ان کا نام لے لے کر کے اس مہینے میں گالیاں دی جاتی ہیں. آپ ان کے محلے میں چلے جائیں، آپ اسی طریقے سے ان کے پروگراموں میں جا کر کے دیکھیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے لوگ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کے بالمقابل دوسرا فرقہ جو وجود میں آیا وہ دیکھا کہ ایک گروہ ایسا جو شیعہ گروہ جو اہل بیت کی محبت میں اس طرح سے ان کے تعریفیں کر رہا ہے، دوسرا فرقہ وجود میں آ گیا نواسب، اور وہ لوگ اہل بیت کی برائی کرنے لگے، ان کو گالیاں دینے لگے. تو یہ لوگ جو صحیح اسلام کو سمجھ نہیں رہے ہیں افراد و تفرید کے شکار ہیں، اور یہ مہینہ آتے ہی دنیا کے خرافات، بدعات اور اس طرح سے نہ جانے کون کون سی باتیں خاص طور سے اس عصرے کے اندر کرتے ہیں، جبکہ ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت جو بتائی ہے، اس مہینے کی جو فضیلت بتائی ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھنا چاہیے، اور اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو عاشورہ کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے ہیں اور اس طریقے سے جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، نہ جلوس نکالتے ہیں، نہ ماتم کرتے ہیں، لیکن کم از کم وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جب یوم عاشورہ کا دن آتا ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنے پکوان پکاتے ہیں. تقریباً 50 قسم کا 60 قسم کا کھانا ان کے گھر پہ بنتا ہے، خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے وہ پکوان لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. آپ کو غریب کو کھانا کھلانا ہے، آپ کھلائیے، پیسہ دینا ہے دیجئے، لیکن آپ 10ویں محرم کو انتظار کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے جو آپ کھانا بناتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج اگر ہم غریبوں کو کھلائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، یہ کسی بھی ناحیے سے درست نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ آپ 9 محرم کو روزہ رکھیے، 10 محرم کا روزہ رکھیے، اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اس مہینے میں کرنے کی ثابت نہیں ہے. یہ اہل تشیع کا طریقہ تھا، لیکن سنی مسلمان بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اس معاملے کو انجام دیتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ ماہ محرم کا مہینہ جو فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس ماہ محرم کا خیال رکھتے تھے، اس ماہ محرم کے اندر گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، معصیت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگ کا معاملہ بھی ہوتا تھا تو یہ مہینہ آتا تھا تو جنگ کو بھی روک دیتے تھے. لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو اس مہینے کے اندر ایسی بدعتیں، ایسے گناہ، ایسی معصیت کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ، بچنا چاہیے ہمیں ان چیزوں سے. اس لیے ماہ محرم کا مہینہ آج پہلی تاریخ ہے، ہمیں اس مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور جس کو جیسا موقع میسر ہو نفلی روزوں کا اس مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے امید لگانی چاہیے. اللہ رب العالمین جو اس مہینے کی عظمت کا خیال رکھے گا، اس کی حرمت کا خیال رکھے گا اور روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعات و خرافات سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعات کو، خرافات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسے بچنے کی توفیق دے. یہ محرم کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اور عام دنوں میں بھی ہمیں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، مسجدوں سے جڑنا چاہیے، مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے. مسجدوں کو آج معاملہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے اور خطبے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ تک باتیں بیان کر دی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ اتنے تاخیر سے آتے ہیں کہ بہت ساری باتیں، تقریباً آدھی باتیں ان سے فوت ہو جاتی ہیں. جبکہ اس جمعہ کے اندر پہلے آنے کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، جب تک امام خطیب ممبر پر نہیں بیٹھا ہے اس وقت فرشتے اپنے رجسٹر کو کھول کر بیٹھ کر کے اس کے نام کی انٹری کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی جمعے کی اذان شروع ہوتی ہے، خطیب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، رجسٹر بند ہو جاتا ہے. پھر جو بعد میں آتا ہے اس کے نام کی انٹری اس رجسٹر میں نہیں ہوتی ہے، اور گویا کہ وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں اس کا تو خیال کم سے کم کرنا چاہیے کہ ہفتے میں ایک ہی دن جو جمعہ کا دن ہے اس کا خیال کرتے ہوئے مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جمعہ کی نماز کے لیے جو ہم تیار ہو کر کے آتے ہیں تو جمعہ کی نماز ہمیں مل تو گئی، لیکن اس کے ثواب اور اس کی فضیلت میں جن کے نام کی انٹری رجسٹر میں نہیں ہوئے محروم ہو گئے. لہذا ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور وقت سے پہلے، اذان سے پہلے ہمیں اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد میں آنا چاہیے. جمعہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور عام نماز جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے کیا ہے، اور دین کے جو اہم کام ہے اس کو انجام دینا چاہیے، اور بدعت و خرافات سے دوری اختیار کرنا چاہیے. اللہ
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ و ایمان بالخیر پر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.